Welcome back, friends. We are going to the second unit of statistics in your syllabus, which is called index number. What is this index number? To understand what is this index number, there is a slogan which goes like change is the new order of the life. Change, badlavane. Everything changes. Our age changes. My age was 39 years last year. This year it is 40. Next year it will be 41. Keeps on changes. My income changes. 10 years back my salary was 8,000. Today it is 80,000. It changes. The prices of commodities changes. Long back I used to purchase 1 kg apples for 10 rupees, 12 rupees. But today it is 100 rupees, 150 rupees. The prices of almost all commodities changes. The atmospheric conditions, the temperature changes. Earlier we used to have 36 degrees, 40 degrees of temperatures. Today it is touching to 50 degrees. Agricultural production has changed from time to time. Industrial production has changed from time to time. Number of people taking various university courses has changed from time to time. So, everything is changing. Either the number is increasing or it is decreasing. So change is a permanent thing on this earth. How do we understand this change? How do we measure this change? We need a measurement tool or a technique to measure and understand these changes happening in the economic scenario. That tool, that statistical tool which helps us to measure and understand the changes happening in the economic phenomenon, in the economic scenario, is called index number. Why we call it as index number? Index, you might have seen this word index in your textbook's first pages, index page. That is the page which introduces you to the entire book. It gives you the contents of the book. ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖಪುಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. It's a simple single number which gives us the complete picture of what is going to happen, what has happened and how it has happened. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೇ. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ person he is and how his state of mind is. So by looking at the index numbers we can understand the phenomenon behind that. Now let us proceed to see the definition of this term index numbers. Index numbers are statistical devices. As I told you, they are devices, they are tools, they are equipments, statistical equipments designed to measure the relative changes. They are statistical tools, they are techniques, okay. Why they are used? They are used to measure the relative changes. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, changes, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ wages, salaries or whatever it is. So that particular phenomenon in which changes is happening, and they use the word relative change, very important. Relative change, because ಒಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ ಕಣೋ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. It can be changes in the prices, or it can be changes in the cost, industrial production or income or employment or whatever it is. So this group of variables which are changing with respect to time, geographical location or other characteristics such as income, profession, etc. With respect to time 10 years back ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ. As I was giving you the example of apples, 10 years back it was 20 rupees, 30 rupees per kg. Today it is 100 rupees. So ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. During my childhood I used to purchase chocolates for 5 paise. Is it possible for you to get chocolates now for 5 paise, 10 paise? Minimum 5 rupees, 10 rupees, that too very small one, right? So ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ, from year to year, from month to month, there is a change. So we study the relative change in respect of time and geographical location. In respect of geographical location also there will be a change. ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪರ್, 10 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಶಿಮ್ಲಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. In South India, the prices of mangoes is very lesser, 25 rupees, 30, 40 rupees kg. But if you go to North India, Mumbai, Delhi, you will see mangoes like 150 rupees, 180 rupees per kg or even 200 rupees per kg. So, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 2010 ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 2000. ನೋಡಿ, 2010ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2000ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 130. ಅಂದರೆ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2000ನಲ್ಲಿ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 2010 ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 130 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 30%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ any product's price, any person's income, any country's production, any country's national income or employment level or education level, anything can be compared and measured with the help of index numbers. That's why index numbers are rightly called as
economic barometers. What is this economic barometer? Have you heard of barometer? Barometer is a scientific instrument which used to measure atmospheric pressure. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಈ ಬಾರೋಮೀಟರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು, ಮಾನಿಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಾರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಎನ್ barometer measures the pressure of an atmosphere, in the same way our index number also measures the business pressure or economic pressure happening in the economic phenomenon of a nation or in the entire world. So that's why we call index numbers anna ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? economic barometers. ಯಾಕೆ economic barometers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. Price relative is the price in the current year expressed as a percentage of price in the base year. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ it is an year which is a past sometime back to which we compare our current situation, current scenario. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹಳೆಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವರ್ಷದ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬೇಸ್ ಇಯರು, ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಿಮ್ಮ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸು. SSLC ಆವಾಗ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಗಾಟ್ 500 in 10th ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಗಾಟ್ 550 in PUC. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 10th PUCಯಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ PUC ವಿತ್ 10th. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಡು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಡು. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಯಿತು, ಅವಾಗ ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 5 years ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 10 years ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 20 years ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಯರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹಿಯರ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 110 ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 100 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಟು 100. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು P1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು P0 ಅಥವಾ P0. P ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು P0 ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ P0 ಅನ್ಬೋದು. P0 ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ನೀವು P1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್? P1 by P0 into 100. P1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. P0 ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬರೀ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬರೀ 3 ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ 30 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. The second one, we are studying about quantitative relative. Quantity relative. The change in the quantity, it is nothing but the current year's quantity of commodity expressed as percentage of base year quantity. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ we are using. Quantity relative equals to Q1 by Q0 into 100. Q1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Q0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ P1, ಇಲ್ಲಿ Q1. ಅಲ್ಲಿ P ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಒಂದೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q1 by Q0 ಇಂಟು 100. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 100. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ 1000 ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ 1000. 1000ಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 1000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇಂಟು 100, ನಾಟ್ 1000. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್. There is a relationship between price, quantity and value. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You go to a shop. Let us say you go to a banana shop. Each banana cost 5 rupees. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 ರೂಪಾಯಿ. That is price. That's 5 is price. Now, you want 5 bananas. Or let us say you want 6 bananas. ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 6. So what is this 6? This is quantity. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ,
5 rupees is the price of each banana. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 5 is your price. ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 6 ಹಣ್ಣು ಬೇಕು. ನಾವು 6 ಹಣ್ಣು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು? 30 rupees. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 6ಕ್ಕೆ 5 6 30, ಸೊ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ 30 rupees ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ P into Q equals to V. Price into quantity is equals to value. Price into quantity is equals to value. ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬನಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಬನಾನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಇಲ್ಲ. 10ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 50. 20 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ the value keeps on changes. So how do we derive the value? By multiplying the price with quantity. ಈ ಮೂರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು V1 by V0 into 100. V1 ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, V0 ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ P1 Q1 by P0 Q0 into 100. P1 is price of current year, Q1 is quantity of current year, divided by P0 is price of base year, Q0 is quantity of base year into 100. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗಿನ್ನೂ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ again discuss about this price, quantity, value, relatives and this index number formulas. At present, just try to understand relatives is nothing but current year's data compared with the base year's data and expressed as a percentage. Relatives ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. P into Q equals to V, value. So we'll conclude this here and we'll have a deep discussion about these concepts in the next video.